पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी किताब शुरू करन जा रहे हाँ महाराजा शेर सिंह, लिखारी बाबा प्रेम सिंह होती मरदान। शुरू करते हाँ भूमिका तो। महाराजा शेर सिंह दा जीवन सिख इतिहास दा ओह भयानक भाग है जिस दे पढ़िया मन तड़फ उठदा है, नैण छलक पैंदे हन अते शरीर रोमांच हो जाता है। यह हिरदे वेदक विथया दसदी है कि किवें महाराजा शेर सिंह वर्गे शेर मर्द दा सीस अपने चचेरे भाई ने आप उसदे तन नालों वढ के अड कीता। फिर उसे समय उसदे होनहार पुत्र शहजादा प्रताप सिंह जिहड़ा सुंदरता दी सजीली मूरत अते चतुरता दी फबीली सूरत सी, किवें उसदा गला उसदे अपने दादा जी ने अपने हथ नाल कट्टिया। इत्थे ही बस नहीं, इन्हां दे कट्टे होए सिरां नूं हत्यारियां ने अपनियां बरछियां दियां नोकां उत्ते टुंग के लाहौर विच इन्हां दा विखावा कीता। इस दे नाल ही यह दुखदाई दृश्य अखां मूहरे आ खड़ोंदा है कि अगले दिन ही उपरोक्त भुल्लड़ संधा वालिए सरदारां दे अपने सीस भी ठीक उसे तरह वड्डे गए जिवें इन्हां ने अपने भाइयां दे वड्डे सन। इस घर फूक तमाशे विच दुपांसी तबाही खालसा कौम दी हुई। इस अत्यंत हानिकारक कुकर्म विच जिथे डोगरे भाई दोषी सिद्ध हुंदे हन, उत्थे नाल ही इस साजिश दे पिछे अंग्रेज दा गुप्त हथ भी काम करदा दसदा है। महाराणी चंद कौर दी हत्या ते राजा ध्यान सिंह दे कतल दीआं घटनावां दे माजरे पढ़िया निरसंदेह उस समय दे इतिहास दे इस भाग नूं हत्या कांड कहना पैंदा है। इस पुस्तक दे लिखण लई असां जिन्नियां पुस्तकां घोखियां हन उन्हां सारियां दी इत्थे सूची देण नाल लेख नूं लंबा नहीं करना चाहुंदे। केवल इन्ना ही कहना उचित समझदे हां कि असां लगदे वाह ऐसी कोई पुस्तक नहीं छड्डी जिस विच शेर सिंह बारे कोई लिखत लिखी गई होवे अते असां ना विचारी होवे। इस तो छुट इस पुस्तक दा आधार विशेष करके उस समय लिखे गए रोज़नामचियां, खबर नवीसां दियां रिपोर्टां, दोवां हकूमतां अंग्रेजी ते खालसाई दफ्तरी रिकार्डां अते अखबारां उपर है। सानू दो ऐसे अणछपे रोज़नामचियां दे पढ़न दा समा मिलिया जिन्हां विच वधेरे समाचार इन्हां लेखकां ने अपने अखी देख के लिखे हन। इन्हां विचों मौलवी अहमद बख्श चिश्ती लाहौरी दा रोज़नामचा है जो इतिहासक दृष्टिकोण तो बहुमुल्ली चीज़ है। इस विच सन 1236 तो लैके 1277 हिजरी, 1819 तो लैके 1860 ईस्वी तक पूरे 41 सालां दे समाचार कानी बंद किए गए हैं। इस लिखत विच बहुत सारा समा खालसा राज दा आ जांदा है। दो होर पुस्तकां महाराजा शेर सिंह दे राज समय लिखियां गईयां जो इतिहास दे खोजियां लई वाकफी दा अमोलक भंडार हन। यह मुहम्मद नकी खान पिशावरी दियां लिखतां हन। एक शेर सिंह नामा अते दूजी खालसा नामा। यह दोवें कलमी नुस्खे मौलाना दे संबंधियां पास पिशावर विच है सन, जिन्हां विच महाराजा शेर सिंह दे जीवन दे समाचार बड़े विस्तार नाल दत्ते हन। नकी खान सन 1839 ईस्वी विच लाहौर आया अते छेती ही बख्शी भगत राम खजानची दे राही इस नूं खालसा दरबार विच नौकरी मिल गई। सन 1839 तो 1844 तक लाहौर विच जो कुछ वापरिया वो अपनियां पुस्तकां विच नालों नाल लिखदा गया। महाराजा शेर सिंह दा लाहौर उपर अधिकार होना, उसदी तख्त नशीनी, महाराणी चंद कौर दा कतल, संधावालिए सरदारां दा मुड़ लाहौर आवना, महाराजा शेर सिंह, कंवर प्रताप सिंह, राजा ध्यान सिंह अते संधावालिए सरदारां दी हत्या दे हाल इस दे अखी डिठे ते कन्नी सुने हुए हैं, इसलिए यह प्रमाणिक मन्ने जाते हैं।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਆਮ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ, ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਣੇ ਵੇਰਵੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ 4 ਦਸੰਬਰ ਸੰਨ 1807 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੰਗਲਮਈ ਖਬਰ ਜਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਦੇਸਾ ਨਾਮੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈਆਂ। ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੋਪਖਾਨਿਆਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਸਲਾਮੀ ਉਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਭਰਵਾਂ ਦੂਹਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸੇ ਮੋਹੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਦਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਣਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਆਯੂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਠਾ। ਚੱਪਲ ਤੋਂ ਚੱਪਲ ਘੋੜੇ ਪਰ ਉਹ ਐਸੀ ਰਾਨ ਪਟੜੀ ਜਮਾਏ ਤਾਣ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਰ ਅਡੋਲ ਕਾਠੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਲਮ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫੁੰਡਦਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਹੁਨਰ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਗੁਣਵਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਾਵਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਤੇਜਨਾ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਭਰੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬੁੱਕਾ ਭਰ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਾਰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜੰਗੀ ਕਰਤਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
इस तरह कंवर शेर सिंह दे जीवन दे 12 वरे बीत गए। महाराजा रणजीत सिंह अपने सारे बच्चियां नूं जगीरां बख्शण ते प्यारन लई खास प्रसिद्धता रखदे सन, पर शहजादा शेर सिंह दे सफल बालपण दे कारण इस नूं सब तों वध निवाजदे अते सन्मान दिंदे हुंदे सन। सरकार सदा ही रणतत्तियां विच अते मुल्की दौरियां समय इस शहजादे नूं अपने नाल रखिया करदे सन। यही कारण सी कि वड्डे महाराजे दे सारे गुण सुत्ते ही उस विच प्रवेश कर गए। कंवर शेर सिंह दी पहली परीक्षा। हज़ारे दे मुस्लिम वसनीक अथरे सुभाव लई सदियां तो प्रसिद्ध मन्ने जांदे सन। छत्रपति महाराजा शंकर वर्मन कश्मीर दा बड़ा वीर ते सफल हुक्मरान हो बीतिया है। इसने अपने राज समय दूर दूर दे इलाके विजय करके कश्मीर दे राज विच सम्मिलित कर लए सन। सन 902 ईस्वी विच अपनियां बहुत बड़ियां फतेहयाबियां दे उपरंत जद ओह अपनी राजधानी श्रीनगर कश्मीर वल परत रहा सी तां ओनूं हज़ारे विचों गुजरना पिया। उस समय एक रात नूं हज़ारे दियां खरूदियां ने बेखबरी विच उस पर ऐसा करड़ा हल्ला बोल दिता जिस नाल केवल उसका बहुत सारा धन, अनाज अते होर जंगी समान लुट लिया, सगों बहादुर शंकर वर्मन नूं भी उत्थे नाल ही मार मुकाया। इसे तरह सन 1623 ईस्वी विच जद जहांगीर बादशाह हज़ारे दे राह कश्मीर जा रहा सी तां इत्थों दे लोकां ने दिन दे समय तां इस नूं खाणे दा न्योता दिता ते इस दी प्राहुणाचारी विच बड़ी अनसारता दसी, पर ठीक उसे रात ही उसके डेरे पर ऐसा छपोल मारिया कि उसका बहुत सारा सफरी समान लुट लिया। हज़ारे का इतिहास वाचिया यह गल स्पष्ट हो जाती है कि बीते कई सौ सालों तो यह कदे किसी दे पूरे अंसारी नहीं होए अते ना ही इन्हां कदे किसी नूं सौखे हथ हाला दिता है। वीर खालसा फौज ने जदों 13 जुलाई 1813 ईस्वी नूं हज़रो छछ दे खुले मैदान विच अफगानां नाल हथों हथ लड़ाई लड़ के पहली बार उन्हां पर सफल फतेह पाई तां महाराजा साहिब ने इस करड़े इलाके दे प्रबंध लई पहला गवर्नर वरियाम सरदार हुकमा सिंह चिमनी नूं नियत कीता। इस निडर सरदार ने चुन चुन के इन्हां जरवाणियां नूं पंजाब दी पवित्र धरती तो कढ के मुका दिता। चिमनी सरदार ने अपना निवास अटक दे प्रसिद्ध इतिहासक किले विच रखिया, जिथों ओह ना केवल उत्तरी पंजाब ते छछ दे इलाके पर ही हुकूमत करदा सी, सगों नाल लागवें हज़ारे दे आप हुदरे परगणे नूं भी अपनी वीरता ते राजसी प्रभाव हेठ रख के उन्हां नूं समय समय खालसे दी श्री साहिब दे चमत्कार दसदा रहिंदा सी। इत्थे आप ने मर्यादा यह रखी सी कि जद हज़ारे विच फसलां तैयार हुंदियां तां आप छिमाही दौरे पर जांदे अते अपने दबदबे दे प्रभाव नाल योग रकम मालीए दी उन्हां तो प्राप्त करके मुड़ अटक परत आवदे। यह सिलसिला सन 1818 ईस्वी तक चालू रहा। इस साल हज़ारे वल्लों खबरां पुजियां कि कुछ मौलवी लगभग सारे इलाके विच खालसे विरुद्ध बड़ी घिरना खिलार रहे हैं, जिस दे कारण इत्थों दे वसनीक जहाद दीयां तैयारियां कर रहे हैं। इन्हां नूं खरूद खड़ा करन तो पहलां ही कुचल देण दी भावना नाल महाराजा साहिब वल्लों पुजे फरमान नूं आप ने रावलपिंडी दे नायब गवर्नर सरदार मक्खन सिंह नूं घल दिता कि आप अपनी फौज नाल हज़ारे दी सुधाई लई पहुंच जावो अते जे आपने होर सहायता दी लोड़ समझी तां सानूं लिख घल्लना, असीं आप ही पहुंच के सब तरह दी मदद कर देंगे। उपरोक्त विचार अनुसार सर्दियां दे आरंभ हुंदियां ही सरदार मक्खन सिंह सणे पिंडी दी खालसा फौज दे हज़ारे पर चढ़ आया अते बिना किसी लंबी लड़ाई दे हाला उगरा के मुड़ पिंडी परत गया। अगले साल सन 1819 विच जद मुड़ सरदार मक्खन सिंह हज़ारे दे दौरे पर आया तां हज़ारे दे खरूदियां एक रात दे हनेरे विच सरदार जी दे डेरे पर ऐसा छपोल मारिया जिस विच डेरे दे कई जवान आपा वार गए, जिन्हां विचों सरदार मक्खन सिंह दा नाम खास महत्ता रखता है।
इस दुर्घटना की रिपोर्ट जद शेरे पंजाब ने सुनी तो सरकार नूं बड़ा दुख होया, क्योंकि सरदार जी महाराजा साहिब दे प्रसिद्ध नामी सरदारां विचों सन अते महाराजा उसनूं प्यारदे हुंदे सन। इसलिए महाराजा साहिब ने सरदार मक्खन सिंह की हत्या के दोषियों नूं पूरी सिक्ख्या देण अते उत्थे पूर्ण शांति स्थापित करन लई एक शक्तिमान फौज की तैयारी का हुक्म दे दिता। जद योग समय तक चढ़ाई के सारे प्रबंध ठीक हो गए तो महाराजा साहिब ने एक दिन इस मुहिम के हर एक विभाग की आप देखभाल की। इस विच जो कुछ सरकार नूं घट दसिया उसनूं पूरा करन दा हुक्म दिता, जिसकी पालना तुरंत की गई। हुण एक वड्डे फौजी इकट्ठ विच महाराजा साहिब ने कुछ पुराने सरदारां दी दृष्टि हेठ इस मुहिम की सौंपणी अपने नौजवान वीर सपुत्र शहजादा शेर सिंह दे हत्थ सौंपी। रवानगी तो पहला महाराजा साहिब ने शहजादा शेर सिंह ते इस मुहिम के जवानों नूं संबोधन करते हुए आख्या कि बहादुर सरदार मक्खन सिंह सानू अत प्यारा सी अते असीं चाहुंदे हां कि हज़ारे दे बागियां नूं ऐसी सिक्ख्या देवो कि अगे नूं खालसे वल कोई विंगी नज़र नाल वेखण दा हिया ही ना कर सके। साडियां दिली शुभ इच्छावां अते असीसां आप सरबत दे नाल नाल हन। इन्हां थोड़े जिहे शब्दां दा सुनन वालियां पर ऐसा जादू भरिया असर होया कि सब दे चेहरे लालो लाल हो गए। इसे जोश दी लहर विच कूच दे दमामे पर चोट लगी अते हुण आकाश जयकारियां दी धुन नाल गूंज उठिया अते हड़ दी कांग वत इह वग तुरे। इस तरह लंमियां मंजिलां मार के 8 दिनां दी थाई 6वें दिन यह फौज श्री पंजा साहिब पहुंच गई। इत्थे एक दिन गुरुद्वारे दे दर्शन अते आराम करन लई एक मुकाम किया गया। अगले दिन खालसा फौज हज़ारे दी हद विच दाखिल हो गई। प्रतीत हुंदा है कि जद खालसा फौज हज़ारे वल मारो मार वधदी चली जा रही सी तां हज़ारे दे मुखी अपनी सारी शक्ति नाल खालसे दे टाकरे लई सब तरह तैयार हो गए अते जोशीले गाजियां ने खालसे दे राह नूं रोक लिया। पर इन्हां दा यह यतन इंज निसफल साबित होया जिवें अथाह दरिया दी लहर कख कान अगे धर लैंदी है। खालसा फौज अते हज़ारवीं लश्कर दा पहला टाकरा गखड़ा दे इलाके विच खानपुर दे लागे होया, जिस विच गखड़ा, तरीना, मशवानियां अते सुवांतियां ने अपनी सम्मिलित शक्ति नाल खालसे नूं ठल्ला पाना चाहिया। पर खालसा इस समय गजब दे जोश विच आपे तो बाहर हो रहा सी। जो भी सामने आया उसनूं मिध के रख दिता। हज़ारे दे जहादियां अपनी वित्तों वध के बहादरी दा सबूत दिता, पर खालसे नूं ठल्लना इन्हां दे वस दा रोग नहीं सी। अज नौजवान शेर सिंह ने अपनी जवानी तो हथ धो के खालसा फौज की ऐसी निरभैता नाल अगवाई की जिसनूं देख पुराने हंडे हुए सूरबीर सरदार भी चकरत रह गए। हुण अजे दोपहर दा सूरज सिखरों ढलिया ही सी कि जहादियां दे मन भी इस दे नाल ही ढल गए ते उपरों जद कुछ होर सज्जर शाह फौज नाल शहजादे ने गाजिया पर हल्ला किया तां इस दे नाल वैरियां दी रहिंदी खुंदी आस दा लक भी टुट गया अते इत्थे गाजी मैदान जंग खालसे दी भेटा करके सिद्धे पहाड़ां दे राह पै गए। पर यह हुण उन्हां दी शक्ति तो बाहर सी कि खालसे दी तलवार तो बच के निकल जांदे। अणगिणत रणभूमि दी भेट चढ़ गए अते बहुत सारियां नूं खालसे ने कैदी बना लिया। हाँ, कुछ ऐसे भागां दे धनी भी निकल आए सन जिहड़े अपने तिखे पैरां दी बरकत नाल अपना हड्ड चम बचा के सिद्धे घरी जा वड़े। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने इस फौज की विदायगी समय हज़ारे दे बागियां नूं जिहो जही सिक्ख्या देण दी इच्छा प्रगट कीती सी, अज शहजादा साहिब अते खालसा फौज ने सब कुछ ठीक उसे मंग दी रोशनी विच कीता। हज़ारे दे पठाणां दे सुभाਅ बड़े आश्चर्य हुंदे हन। जदों यह जोश विच आके आकड़दे हन तां इन्हां जिहा आकड़ खान भी होर थे घट मिलदा है। पर इन्हां दा यह जोश जद छेती ही पानी दी झग वांग बैठ जाता है तां इन्हां वर्गा लिफण ते झुकण वाला भी दूजा कोई नहीं होना।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਆਗੂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਿਰੋਲੇ ਜਿਹੇ ਉੱਠਦੇ ਦਿਸੇ। ਜਦ ਗੌ ਨਾਲ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹ ਵਿਰੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਰ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਤੋਪਚੀਆਂ ਝਟਾਪਟ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਡਿੱਠਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਲੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨਸਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਲਕ ਤੇ ਖਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਅਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਲਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਘਾਬਰੇ ਤੇ ਪੈ ਭੀਤ ਹੋਏ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਇਹ ਵਿਜয়ੀ ਫੌਜ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੇ 4 ਕੋਹ ਦੀ ਵਾਟ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਰਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡਾਂ, ਵਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰਭੈਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਾਰੇ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠੇ ਸਵਿਸਥਾਰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਨ ਸਮਾਵਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਕ ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪਰਗਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਯੂ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨਕਈ ਮਿਸਲ ਦੇ ਰਈਸ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਦੇਸਾਂ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਬੜੀ ਰੂਪਵਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਣੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਸੀ ਬੀਤਿਆ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਸਨ 1819 ਦਾ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੂੰਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਅਤੀ ਪਿਆਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਨੇਤ ਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਆਏ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਜਨੇਤ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਢੁਕੀ। ਅੱਗੋਂ ਨਕਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਆਗਤ ਭਾਗਤ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦਾਜ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਲੈਲੀ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਲੈਲੀ ਸਰਦਾਰ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬਾਰਕਜ਼ਈ ਗਵਰਨਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਹੱਪਣ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਅਤੇ ਚਪਲਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦੁੱਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
इतिहास विच लिखत मिलती है कि इस घोड़े के खरीदण लई फतेह अली खान कादर शाह ईरान ने यार मुहम्मद खान नूं 50,000 रुपया देना कीता सी, पर बारकज़ई सरदार ने यह ना सी प्रवान कीता। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह चंगे घोड़ियां दा बड़ा शौकीन सी। सरकार ने जद इस घोड़े की महिमा सुनी तां ओह उसदा मजनू बन गया, अर्थात उसकी प्राप्ति लई अपने बाज गुजार टके भरवें गवर्नर यार मुहम्मद खान नाल लिखा पढ़ी कीती, पर बारकज़ई सरदार सदा टालम टोला ही करदा रहा। शेरे पंजाब चाहुंदा सी कि इस घोड़े के मालक नूं उसकी मंग अनुसार मुल दे के यह घोड़ा खरीद लिया जाए। एक तां यह काम सी, दूजा सैयद अहमद बरेलवी ने पिछली भांज के उपरंत हुण मुड़ सरहदी सूबे विच जंग का प्रचार करना आरंभ कर दिता सी। इस नूं दबाना अत जरूरी समझिया। इन्हां दोहां कारजां की सफलता लई शेरे पंजाब ने अपने बहादुर सपुत्र शहजादा शेर सिंह नूं ही योग समझिया अते यह दोवें कारज उस नूं सौंप के हुक्म दिता कि लोड़ अनुसार फौज अपने नाल लैके सरहदी सूबे वल कूच कर दें। शहजादा शेर सिंह ने पिता तो थापड़ा लैके 5 दसंबर सन 1829 ईस्वी नूं सरहदी सूबे वल चाले पा दिते अते 10वें दिन पेशावर पहुंच गए। यार मुहम्मद खान गवर्नर पेशावर ने सने अपने पतवंते संबंधियां ते कर्मचारियां दे शहर तो कई को बाहर आके शहजादा साहिब दा शाहाना शान नाल स्वागत किया। फिर गोरख हटड़ी दे किले विच जिस नूं कई तरह नाल सजाया गया सी, उन्हां नूं उतारा दिता। 2 कुछ दिन आराम करन दे उपरंत शहजादे ने यार मुहम्मद खान दे सामने लैली बारे महाराजा साहिब दी इच्छा प्रगट की। इस पर सरदार यार मुहम्मद खान ने दस्सिया कि लैली कोई 15 दिन होए मर गया है। शहजादा शेर सिंह अपने समय दा बड़ा चतर सियाणा मन्निया जांदा सी। आप नूं बारकज़ई सरदार दे इस कहण पर भरोसा न होया अते खूफिया तरीके नाल इस गल दी सच्चाई लभण लई पुछ गिछ दा हुक्म दे दिता। अजे बहुते दिन ना सी बीते कि सारे मामले दा भेद खुल गया। पता लगा कि लैली जीवदा है अते यार मुहम्मद खान ने उसनूं पेशावर तो तहकाल भेज दिता है, जिथे ओह इस वक्त अरबाब मुहम्मद खान दे तबेले विच राजी खुशी खड़ा है। अगले दिन शहजादे ने सरदार यार मुहम्मद खान नूं अपने पास बुलाया, पर रंज होण दी थां सुगड़ शहजादे ने उसनूं बड़े प्यार ते नरमी नाल समझाया कि महाराजा साहिब ने मैनूं खुली आग्या बख्शी है, सो साडे तो घोड़े दी मूँह मंगी कीमत भी लवो अते नाल सरकार दी खुशी दा भाईवाल भी बनो। लैली मिल गया। इस समय शहजादा शेर सिंह दी गलबात दा ढंग ऐसा सुचज्जता अते प्रभावशाली सी कि यार मुहम्मद खान शहजादे दे सामने बड़ा लज्जित होया अते हुण खुशी नाल घोड़ा देना प्रवान कर लिया। कंवर साहिब ने उसनूं इस घोड़े लई 60,000 रुपया नकद अते 25,000 रुपये की सालाना जागीर बख्शी। शहजादे दी यह खुलदिली देख के यार मुहम्मद खान अत प्रसन्न होया अते लैली घोड़ा मंगवा के शहजादे की सेवा विच हाजिर कर दिता। शहजादा इस घोड़े का सुहप्पण कद अते रंग रूप देख के प्रसन्न हो गया। इसका रंग गूढ़ा कुमेत अते हेठों 4 पैर काले सन। इसकी उचाई पूरे 16 हथ सी। बरीक निक्के निक्के कन, मस्तक तो लैके नासा तक एक चिट्टा टिक्का इसकी छब नूं दूना कर दिंदा सी। जद यार मुहम्मद खान ने घोड़े की वागडोर शहजादे के हथ सौंपी तां अग्गों शहजादे ने शाही मर्यादा अनुसार 1500 रुपया इस घोड़े के रखवालियां लई वाग फड़ाई वजों बख्शीश दिता अते घोड़े नूं अपणियां घोड़ियां नाल थानपुर बन दिता। लैली चलिया गया। अपने आले दुआले नवियां घोड़ियां नूं देख के लैली बड़ा व्याकुल दसदा सी ते जोर जोर दा हिण-हिणावदा अते जमीन पर पैर मारदा सी। दाणे अते घाह वल्लों उक्का उपराम हो गया। शहजादा साहिब ने जाता कि चूंकि यह घोड़ा यार मुहम्मद खान दे होरना घोड़ियां नाल हिलिया मिलिया होया सी, उन्हां दे विछोड़े दे कारण उदास है। दूजा इसने घाह पट्ठा खाना त्याग दिता सी
ऐसा ना होवे कि लैली माड़ा हो जाए। इसनूं यार मुहम्मद खान दे पास भिजवा दिता ताकि जद लाहौर वल कूच करांगे तां उसे दिन लैली नूं लै जावांगे। धनपत राय दी कुटल चाल। यह गल हुण सब थाई खिलर गई सी कि यार मुहम्मद खान ने शहजादा शेर सिंह नूं लैली दे दिता है। दीवान धनपत राय ने शायद विचार के कि कुछ समा पहला महाराजा साहिब ने इस घोड़े की प्राप्ति लई कंवर खड़ग सिंह नूं इधर भेजिया सी, पर वह लैली नूं नहीं सी लै सकिया। जे हुण कंवर शेर सिंह इस कारज विच सफल हो गया तां मेरे मालक दी बड़ी हेठी होवेगी। इस समय इसनूं एक ऐसी अयोग सोच सुझी जिस नाल बनी हुई गल विगड़ गई। अर्थात दीवान ने अगली रात हनेरे विच चुपचाप बिना किसी कारण यार मुहम्मद खान दे गुलाम खाने पर हल्ला बोल के कई आदमी मार दिते, कईयां नूं फट्टड़ कर दिता ते नाल ही इन्हां दा कुछ माल मता भी लुट लिया। सरदार यार मुहम्मद खान नूं दीवान धनपत राय दे इस करतव तो बड़ा भुलेखा लगा अते उस समझिया कि दीवान ने जो कुछ किया है उस शहजादे की इच्छा अनुसार होया होना है। जे अज मेरा गुलाम खाना लुटिया गया है तां कल साडे महलों की बेपत्ती की जाएगी। इस अधीरज विच ओह रातों रात सने अपनियां बेगमां अते जरूरी समान अते लैली दे पिशावर तो भज के इलाका यूसुफजई विच जा पुजा। कंवर शेर सिंह नूं जद दीवान दे इस अत निंदत करम दा पता लगा तां आप दीवान पर अतियंत नाराज होए अते उसे समय उसनूं फड़ के करड़ी नज़रबंदी विच पा दिता। अगले दिन दीवान धनपत राय दी इस असभ्यत किरत दा सविस्तार समाचार लिख के उसने अपने पिता दे पास लाहौर भिजवा दिता। महाराजा रणजीत सिंह ने जद दीवान धनपत राय बारे शहजादे दी भेजी हुई सारी विथ्या पढ़ी तां आप दा टिकिया होया मन ऐसा बेवसा जिहा हो गया कि सरकार ने अपने सुभाव दे विरुद्ध उठ के जोश नाल धनपत राय दे मुंह पर अपने हाथ नाल कई चपेड़ा मारियां ते 20,000 रुपया उस पर जुर्माना किया। लतीफ दी इस बारे असल लिखत यह है। द महाराजा was so much displeased with Dhanpat Rai that he dealt him several blows on the face with his own hand and sentenced him to mulct of 20,000 rupees। घटना विचों घटना लैली नूं गाजी लुट के लै गए। जिहा कि असीं उपर लिख आए हाँ, अभागा सरदार यार मुहम्मद खान जिस भै अते भुलेखे विच पिशावर तो भज के इलाका यूसुफजई सवाबी वल चला गया सी। ठीक इन्हां दिनां विच सैयद अहमद बरेलवी सवाबी दे लागले परगने विच खालसे दे विरुद्ध जहाद दी विख खिलार रहा सी। इस नूं जद पता लगा कि यार मुहम्मद खान गवर्नर पिशावर इधर आया है तां इस नूं पूरा भरोसा हो गया कि इस नूं शहजादा शेर सिंह ने जो इस समय आप पिशावर विच टिकिया होया है मैनू फड़न लई जां मेरी हत्या लई इधर भेजिया है। सैयद ने इसे भरम विच अगली रात नूं मौजा ज़ेदे दे लागे इस दे डेरे पर छपोल मारिया। अगे बारकज़ई भी चंगे डट के लड़े पर यार मुहम्मद खान नूं इस समय एक कारी सट लगन दे कारण इस दे आदमियां हथियार सुट दिते अते सैयद दे मुरीदां ने इस दे डेरे दा बहुत सारा समान अते घोड़े आदि लुट लए। करतार दी आश्चर्य कुदरत इस समय यह वरती कि यार मुहम्मद खान दे सारे घोड़े सने लैली दे गाजियां ने लुट लए, पर संजोग नाल लैली गाजियां दे काबू विचों भज निकलिया अते अगली सवेर नूं यार मुहम्मद खान दे नौकरां लैली नूं खुला भजदा देख के उस नूं सियान लिया अते पिछा करके फड़ लिया। इस तरह घोड़ा यार मुहम्मद खान नूं मिल गया। सुल्तान मुहम्मद खान ते पीर मुहम्मद खान अपने वड्डे भरा यार मुहम्मद खान दी फट्टड़ दे चुकवा के पिछे परत रहे सन तां मौजा तोर डेर दे लागे सरदार यार मुहम्मद खान फट्टां दी पीड़ दे कारण मर गया।
ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅਤੇ ਲੈਲੀ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੁੱਲ ਲਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ। ਲੈਲੀ ਮੁੜ ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਕਬਰੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਗਾ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਨਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਵਰਤਾਵ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੁਰਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢ ਦੇਵੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਪਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਸਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈਲੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੇਕੜਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸਣੇ ਲੈਲੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਪਰਤ ਆਏ। ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਲੈਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਪਾਰਖੂ ਸਨ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਘੜ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗੀਰ ਬਖਸ਼ੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠਕ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ, ਜੈਂਦੇ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈਲੀ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਘੋੜਾ ਪਰਖਹੀਣਾ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਡਿਆਈ ਸਦਾ ਲਈ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਲੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਲੈਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਇਸਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਧੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਲੈਲੀ ਹੂਗਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਬੈਰਨ ਹੂਗਲ ਆਸਟਰੀਆ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯਾਤਰੂ ਜਦ 1836 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਨੈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲੈਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਯਾਤਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਤੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਸਨ 1836 ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਮੰਗ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈਲੀ ਨਾਮੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਪਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਲੈਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਕੁਮੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਆਯੂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਪੂਰੇ 16 ਹੱਥ ਹੈ।
इस दियां वांगां अते काठी पर बहुमुल्ले जवाहरात दे नग लगे होए हन। जनरल वेंतूरा ने मैनू दस्सिया है कि यह ही लैली है जिहड़ा पिशावर तो लिआंदा गया है। लैली घोड़ा सी कि घोड़ी? इस घोड़े बारे लैपल ग्रिफन का यह लिखना है कि यह इतिहासक बुझारत है कि लैली घोड़ा सी कि घोड़ी। इस लेखक का इस तरह लिखना उसनू देसी मुहावरियां तो अजाणू साबित करता है, नहीं तो घोड़ियां लई बहुत वेरा इस्त्री लिंग नाम भी वरते हैं, जिहा कि सफेद परी, बरछी आदि। हकीकत विच यह ओही घोड़ा सी जिस बारे उपर लिखी बैरन हुगल, वेंतूरा अते अमरनाथ की गवाही अकट सबूत है। दूजा विआह। बीबी देसा जिस नाल कंवर शेर सिंह का पहला विवाह होया सी, ਉਹ थोड़े समय बाद परलोक गमन कर गई सी। उसके चलाने तो उपरंत सन 1822 ईस्वी विच कंवर शेर सिंह का दूजा विवाह सरदार हरी सिंह लाधोवालीए की सपुत्री बीबी प्रेम कौर नाल बड़ी धूम-धाम नाल होया। इसे महाराणी की कुख तो 14 दसंबर सन 1831 ईस्वी विच शहजादा प्रताप सिंह ने जन्म लिया। कंवर सिहदेव सिंह की माता का विआह महाराजा शेर सिंह नाल 1842 विच होया सी। पंजाब पर अंग्रेज़ां दे कब्जे दे उपरंत इस शहजादे ते इसदी माता नूं पंजाब तो बाहर बरेली सम्मिलित सूबे विच भेज दिता गया। इस घराणे विच शाही वंश दे कई शहजादे इस समय तक मौजूद हैं। खटकां पर भारी फतेह। पिशावर अते यूसुफ ज़ईया दे इलाके विच खालसे दा राजसी प्रभाव दिनों दिन वधदा देख के मुहम्मद अजीम खान बारकज़ई वालीए काबल, जिहड़ा अपने सारे घराणे विच बहादुर ते चतर मन्निया जांदा सी, ने अपने अफगानी राज नूं खालसे वल्लों भारी खतरे विच डिठा तां उसने खालसे दी अठल लहर नूं ठल्ला पाउण लई सन 1822 दे छेकड़ पर अपने सारे भाइयां अते सहायक कबीलियां दे मुखियां नूं एक जरगे की शक्ल विच इकट्ठा कीता अते इन्हां नूं दस्सिया कि खालसा शक्ति अफगानिस्तान वल निता प्रति वधदी चली आ रही है, जिस तो इस इस्लामी सल्तनत की सलामती लई भारी खतरा सामने दिस रहा है। इसलिए हुण कोई ऐसा उपाव सोचो जिस नाल इस भयानक तूफानी हड़ नूं ठल्ला पाया जाए। लम्मी विचार दे उपरंत सारे जिरगे ने यह फैसला किया कि खालसे दे टाकरे लई जहाद दा झंडा खड़ा किया जाए अते इस धर्म युद्ध नूं सफलता तक पहुंचाउण लई सारे अफगानिस्तान दे वसनीकां तो घर प्रति घट्टो घट्ट एक जवान लिया जाए। इसे तरह अफरीदियां, वजीरियां, यूसुफ ज़ईया अते खटकां नूं भी इस्लाम दे इस सांझे महान कारज लई अपने नाल रला लिया गया। इस विचार नूं वरतों विच लिआउण लई सैकड़े मौलवी ते मुलाणे प्रेरणा लई नियत कीते गए। उन्हां पिंड पिंड पहुंच के ऐसे जोश का झक्खड़ झुलाया कि हद मुका दित्ती, जिस दे प्रभाव तो प्रभावित हो के मुस्लिम मावां अपने पुत्रां नूं बाहां तो फड़ फड़ दरबार विच लिआउंदियां अते खालसे दे विरुद्ध जहादी जंग लड़न लई अमीर दे हत्थ सौंप जांदियां। इस तरह थोड़े दिनां विच ही गाजियां की गिनती सैकड़ियां तो टप के हज़ारां तक अपड़ गई। हुण जहादी लश्कर अते काबली सरदार वड्डियां जंगी तैयारियां ते उच्चियां आसां मन विच धार के पहला पिशावर पुजे। इत्थों होर सहायकां नूं नाल लैके खटकां दे इकट्ठ विच जा मिले। अकौड़े दे खुले मैदान विच पहुंच के इत्थे उन्हां यह विਉਂਤ सोची कि खालसे दे दरिया अटक दे इस पार सज्जे किनारे वसाए खैराबाद दे किले पर धावा बोल के इस नूं धरती नाल मिला दिता जाए ते नाल ही किले विच टिकी हुई खालसा फौज नूं घेरा पा के सब नूं तलवार दी धार तो पार कर दिता जाए। इस विचार अनुसार अगाध जोश विच मते हुए जहादियां खैराबाद दे किले नूं सर करन लई तूफानी हल्ला बोल दिता। प्रतीत हुंदा है कि अफगान इस भरम विच सन कि किले दी फौज नूं जद तक बाहरों सहायता पहुंचेगी
ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲੈਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਿਆਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਖੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਕਜ਼ਈ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਪਏ ਸਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਸੂਝ ਦੀ ਬਰਕਤ ਧੁਰੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਰੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੌਂਪਣੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਕੂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੈਰੀ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਪਰ ਧਾਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਵੈਰੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਰਕਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਤਵਾਰੇ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਖੈਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੱਜਰ ਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਲੇ ਧਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਐਸੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੇ ਵਰਿਆਮਤਾ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੌਖੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਨ ਭੁੱਲ ਸਕੇ। ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਣ ਦੇ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਵੇਰਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਟਾਖਟ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਦਿਨ ਢਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਢਲਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਢੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨੱਠੇ। ਜਦ ਪੱਧਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਭਾਂਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਜਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਧੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੱਲ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਕਰਤੱਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਾਰਚ ਸੰਨ 1823 ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਫਲਤਾ। ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੱਕ ਭੰਨਵੀਂ ਹਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਿਆ। ਛੇਕੜ ਸੰਨ 1830 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਪਾਸ ਮੁੜ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ, ਅਰਥਾਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਫਿਰ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ।
महाराजा साहिब नूं सैयद साहिब दे जहरीले प्रचार दीआं खबरां लगातार पहुंच रहीआं सन। इन्हां दे आधार पर सरकार ने फैसला किया कि इस तो पहलां कि बरेलवी खलीफा मुड़ सरहदी इलाके विच अपनी शक्ति वधा के खालसा राज नाल कोई उलझन उपजाए, उसनूं छेती ही मिध देना चाहिदा है। इस विचार अनुसार हुण लोड़ पई इस गल दी कि इस जरूरी मुहिम दी सौंपना किसते हथ सौंपी जाए। डूंगी विचार दे उपरंत सरकार दी नज़र शहजादा शेर सिंह पर टिकी ते इस महान कारज नूं सफलता तक पहुंचाउण लई इस दी जिम्मेवारी कंवर साहिब दे हथ दित्ती गई। इस मुहिम लई खालसा फौज 94वीं सेना विचों शहजादे नाल भेजण लई तैयार कीती गई, जिस विच वैंतूरा दीआं 2 रैजीमेंटां, 4 यारी रसाला ਅਤੇ ਧੋਕਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਗੋਚਰਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਤਕਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ 15 ਜੂਨ ਸਨ 1830 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 12,000 ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਮੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਅਠੱਲ ਫੌਜ ਨੇ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਨੂੰ ਹਿੰਡ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਆਬੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਲ ਸੁਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਘਿਰਣਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਰਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਸੋਚੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਿਹੂਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਢਣੀ ਸਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਲਾਹੌਰ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਕੀਰ ਜੀ ਬਰੇਲਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਜਮਾਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਸਰਪੁਰੀਏ ਨੂੰ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਐਲਚੀ ਥਾਪ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈयद ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਇਦਤ ਪ੍ਰਸਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ ਦਾ ਜਹਾਦ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਾਦਰ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਤਵਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਿਆਗੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਪ ਬੇਦੋਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਸ਼ਬਖੂਨ ਰਾਤ ਛਪੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕੰਮ ਮਿਲਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਆਪ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਬੜੇ ਪਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਪੰਜ ਗਾਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਆਦਿ ਇਲਾਹੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਅਖਵਤੀ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਗ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਖਾਣ ਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਵਧੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕੋਗੇ। ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੀਨ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਖਲਕ ਖੁਦਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝੋ, ਚੁਣ ਲਵੋ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੁਰੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਫਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੱਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਦੀਆਂ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਪੂਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਪਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਧਰ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਫਾਰਤ ਪਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ: ਮੌਲਾਨਾ ਖੈਰ ਦੀਨ ਸ਼ੇਰ ਕੋਟਵੀ ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇਹਲਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 8 ਹੋਰ ਮੁਲਾਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਖਾਣ ਪਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਝੱਟ ਤਾੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰੋਂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਫੌਜੀ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਸੈਯਦ ਪਾਸ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਸੈਯਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਵੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਸੈਯਦ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਸੈਯਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਰਿਆਸਤ ਅੰਬ ਅਤੇ ਬੁਨੇਰ ਵੱਲ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਦ ਲਈ ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਦਬੋਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਜਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇੰਜ ਰੁੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਖ ਕਾਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਮੁਕਬਰ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਪੰਜ ਤਾਰ ਦੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਡ ਚੰਮ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਨਾਲ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਨੇਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੀ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ
ਅਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਪਰ ਜੇਤੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 4 ਹਲਕੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਕਈ 100 ਬੰਦੂਕਾਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਮੁਲਖੀਆ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੰਨਤ ਨਿਵਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਸ ਗਏ ਕਿ ਫਤਿਹਯਾਬ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਜ ਸੀ, 120 ਜਵਾਨ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, 187 ਫੱਟੜ ਹੋਏ, 73 ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 33 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।